ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ پوسٹ بجٹ کے حوالے سے نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو ایک بار پھر براہ راست لیے چلتے ہیں. کتابیں پڑھیں. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا ان کو یہ نظر آ جائے گا. اور اب میں آگے نہیں جاتا ہوں. جو پروجیکٹس فیزیبلٹی سٹیج وغیرہ پہ ہیں پھر میں آپ خود ہی کہیں گے یار یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا. وہ بھی بہت سارے ہیں پروجیکٹس جو ہم کر رہے ہیں. تو خیر یہ جو بات کر رہے تھے نا تو میں نے آپ کو پروجیکٹ گنا دیے. اس وقت جو انڈر ایگزیکیوشن پروجیکٹس ہیں 181 + 56 کتنے ہو گئے ہیں 230 odd بلین کے پروجیکٹس ایک ہیں اور 252 بلین کے پروجیکٹس وہ ایک سال میں نہیں ہوں گے کمپلیٹ. یہ والے ان کو ٹائم لگے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے بس کل سے شروع ہو جائیں گے, لیکن یہ سوچ رکھتے ہیں کراچی کے لیے اور یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو یہ بڑا میں کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا اس کا صرف ایک مقصد ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی سے ڈر گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک ریولیوشن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں کی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کا میئر بھی ہمارا آ رہا ہے, باقی پورے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم جیت رہے ہیں. اب ان کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے رہ نہیں گئے سوائے برائی کرنے کے, اور بغیر پڑھے لکھے اور ہر چیز میں کرتے ہیں. میں تو ابھی میں کہتا ہوں نا کہ وہ آج کل ایک شخص کر رہا ہے 15 کے بعد وہ چپ ہو جائے گا, 15 تک وہ کرے گا. کیا نہیں پھر آپ اس کو سنیں گے نہیں نا. آج کل تو آپ سن رہے ہیں یہ پھر وہ گھر میں اکیلا روئے گا. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے جی, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. لیکن ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ محنت سے لوگوں کی خدمت کر کے کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی یہ خدمت اپنی جاری رکھیں گے. میں آپ زیادہ ڈیٹیلز میں نے نمبروں کی اس لیے نہیں بتائیں, میں اور جا کے وہ نمبر بیٹھ کے پڑھ سکتا تھا, لیکن وہ ساری کتابوں میں موجود ہیں. اس سال ہم نے اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو مزید بڑھانے کے لیے جیسے 180 ارب روپے ہم نے سندھ سیلز ٹیکس اینڈ سروس پہ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹارگٹ کمپلیٹ کریں گے. اگلے سال 235 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے. میرے ساتھ ریونیو منسٹر بیٹھے ہیں, انہوں نے اسٹیمپ ڈیوٹیز وغیرہ پہ وہ جو آٹومیشن کا کام کیا ہے اس کا ثمر ہمیں اس سال ملنا شروع ہے, لیکن انشاءاللہ اگلے سال وہ اور بہتر ہوگا. تو ہم اپنے ریونیوز پہ بھی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. میں جو فیڈرل پی ایچ ڈی پی ہے اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولوں گا. میں صرف اتنا بولوں گا کہ ہم خوش نہیں ہیں جس طریقے سے ہمیں پروجیکٹس دیے گئے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ سندھ بہت زیادہ ڈیزرو کرتا ہے اس سے, اور یہ چیز ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہی ہے. پچھلے 3.5 سال جو پہلے 3.5 سال تھے اس ٹرم کے, اس میں سندھ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی. پچھلے 1.5 سال میں جو گزرا کچھ بہتری آئی ہے, لیکن ابھی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں آپ باقی صوبوں کے برابر کریں, وہ بھی نہیں ہوا ہے. میں اتنی سی بات کہوں گا, کوئی اور ڈیٹیل پوچھیں گے تو اس کا ضرور جواب دوں گا. میرا خیال ہے سوال جواب پہ رکھتے ہیں. میں شکیل صاحب سے کہوں گا کہ وہ لے لیں. مجید صاحب سے پلیز, وحید راجپوت. میں جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے کہا نا, میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ ہماری نان ڈیولپمنٹ پہ جو خرچہ زیادہ ہوا ہے ریونیو پہ, ہم نے بہت آسٹیریٹی میجرز کیے. فلڈ کا سارا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تھا جو بھی ہم نے کیا. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ری پیمنٹ آف لونز کی
थी, डॉलर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, वो रुपए की कीमत कम होने की वजह से वो बढ़ गई, तो रुपये टर्म से वो ज़्यादा हुआ। आपने बाकी जो बताया, मैं आपको अगर सिर्फ ये बताऊं कि जो चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है ना, मेरे अलावा अब उस पर कोई और चढ़ता नहीं। ये सब असरे हैं, ये मैं दुरुस्त बात कह रहा हूँ। 92 में खरीदे हुए थे, 92 के खरीदे हुए हेलीकॉप्टर हैं, और इस साल ज़रूर मैंने ज़्यादा ट्रैवल किया, इसलिए फ्लड्स में मैं ज़्यादा ट्रैवल किया ना करूँ। ये वही ना, मुझे एक फिल्म याद आ जाती है हिंदुस्तानी की, जी फ्लड आ गया है तो अपोजिशन ने क्रिटिसाइज करना है चीफ मिनिस्टर पे। अगर वो ज़मीनी रास्ते से जा रहे, कह रहे हैं कि इधर उसके पास जहाज़ मौजूद है, हेलीकॉप्टर मौजूद है, और वो जल्दी उसे पहुंचने ज़मीन पे जा रहा है, और अगर हेलीकॉप्टर से जाए तो कह रहे इतना खर्च कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। तो ऐसे सवालात जो है वो अच्छे होते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए, हम भी थोड़ा सा इससे खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर ये जो सारा ट्रैवल मैंने किया हो अपनी तफरी के लिए, तो फिर तो आप कर सकते हैं इस पे क्रिटिसाइज। मैं ख़त्म तो कर दूं, वही से मैं ख़त्म कर दूं यार सवाल का जवाब, फिर ये शर्जील बताएंगे ना आप उसे, तो वो तो अच्छी बात है, तफरी के लिए करूं तब तो आप क्रिटिसाइज करें। मेरा नहीं ख्याल है भाई इस पे ये क्रिटिसिज्म बनती है। आप तो ये कहें कि आप ज़्यादा कराची में बैठे रहे, आप निकले क्यों नहीं, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद है। मेरा आज जो जहाज़ है ना इस वक्त डाउन हुआ है, वो भी हेलीकॉप्टर लिए थे याम सादिक अली ने, जहाज लिया अरबाब गुलाम रहीम ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सबसे ज्यादा आई है इस सूबे में। मैंने बताया कि 25% बजट तो मैंने दिए, लेकिन कभी कोई जहाज और हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा इन 25% टाइम में, समझे। तो ये क्रिटिसिज्म मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी में थोड़ा सा नाजायज है। आप वो क्रिटिसिज्म सही था कि जो पीएम हाउस से घर जाने के लिए बनीगाला हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता था, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूं। जो आप लोग में से जो मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत, मैं अगर शाम को अपने काम से जाता हूं तो मैं अपनी गाड़ी में जाता हूं, प्राइवेट गाड़ी में। मैं सरकारी गाड़ी मैंने हर दफे मैं नहीं कर गया 100% ऐसा करता हूं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, कहीं कहीं ये मुझे मना कर देते हैं कि नहीं सर आप ऐसा ना करें, वो जो है ले जाए साथ सिक्योरिटी। नहीं तो अक्सर ये इन सब दोस्तों को पता है, ये कभी बुलाते हैं तो मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में एक ड्राइवर के साथ आ जाता हूँ। तो ये मेरे ऊपर जो है ना क्रिटिसिज्म जचेगा नहीं, बनेगा नहीं। जब्बार नासिर साहब। मैं भी बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपने बल्दियाती इदारों का बताया। अब ये बल्दियाती इदारे इलेक्टेड नहीं थे, लेकिन इन पे खर्चा इसलिए कि अब तो सिर्फ मेयर या डेप्यूटी मेयर या चेयरमैन आ जाएगा, उनकी तनख्वाह भी नहीं होती है। जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनकी तनख्वाह नहीं होती है, बाकी तो खर्चा वैसे ही हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं क्लैरिफाई करूँ, हमारी कैबिनेट मीटिंग में भी बात हुई और ये बात सामने आई है, और मैंने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी फाइनेंस से कहा है कि अगले 3 हफ्ते में वो अपना होमवर्क करेंगे, हर इदारे का, हर 3rd टियर के लोकल काउंसिल का वो हिसाब करेंगे, और 1st वीक ऑफ जुलाई में मैं मीटिंग करूंगा, और अगर कहीं पैसे कम हैं तो हम उसको ऑगमेंट करेंगे, हम कहीं से करेंगे नहीं। और मैं आप ये ऑलरेडी ये बात मैं कैबिनेट मीटिंग में आई थी कर चुका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। इस वक्त 4 हैं अरेस्टेड, जो
तीन एक एक रिलीज हो जाए एक हाँ एक 3 अरेस्टेड हैं कराची के हवाले से। आपने पूछा जो यूसी चेयरमैन हैं जो कि वोटर्स हैं आपके बल्दियाती इदारों में, ये हम आपको कह रहे हैं कि जो भी गिरफ्तार है वो उस दिन आएगा। आपको शायद मुझे ये हैरत होती है कि कभी कभी भूल जाते हैं लोग। 2016 आपको याद होगा 22 अगस्त को कुछ हुआ था इस शहर में। 22 अगस्त को इस शहर में जो कुछ हुआ, आधी केएमसी जेल में थी उस वक्त, इंक्लूडिंग जो उस वक्त मेयर इलेक्ट हुए थे वसीम अख्तर साहब। 25 तारीख को सारों ने वोट दिया, वसीम अख्तर मेयर भी इलेक्ट हुए। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने तो नहीं किया था, यह नॉम भी मैंने तो नहीं कराया था, अभी मैंने तो नहीं कहा था जाओ ये करो। अगर आप कानून हाथ में लेंगे आपको भुगतना पड़ेगा जो भी होगा। बाकी जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, इस वक्त तो जोक दर जोक लोग सो कॉल्ड इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं, तो इनका असर तो इन पे भी पड़ेगा ना यार। ये पता नहीं कहां कहां जा रहे, हम नहीं कर रहे इनको कुछ, लेकिन वो देख रहे हैं। और मैं तो आपको ये बता दूं, मैं बड़ी ओपनली कहूंगा, जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई दूसरी जमात एक गलती ना करती, मैं गलती भी मैं उनके सामने भी कहता हूं, और बाइकआउट नहीं करती, तो शायद ये सीटें नहीं उठाते। तो शुक्रगुजार तो उस जमात का होना चाहिए इन्होंने जिसने बाइकआउट किया। बाकी जो भी हाउस ट्रेडिंग की बातें कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। हाँ, जो लोग अरेस्टेड हैं इन क्राइम वो अरेस्टेड रहेंगे अनलेस द कोर्ट लीव्स देम, और लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको वोट डालने लाएंगे। मजीद अब्बासी साहब। मेरा सवाल ये था कि जो आपका बजट में क्या ये आया 4 साल के लिए हो, क्या 4 महीने का होगा या पूरे साल के लिए होगा? तो क्या आइंदा इलेक्शन भी आ रहा है 4 महीने के बाद? दूसरा सवाल ये था कि आपने पैदाइश में आपने जो रकम रखा है कि पैदा उससे 2,500 और बच्चे को 5,000 रुपये, पहले आबादी हमारी बढ़ी है, ये एक तो हमने नहीं रखा है, ये आपकी गलत, ये दोनों आपके सवाल जो बाज़त के साथ बासी साहब गलत है। सबसे पहले ये पूरे साल का बजट है। पंजाब और केपीके में इंटरिम गवर्नमेंट है और आईन के अंदर लिखा है कि वो 4 महीने से ज्यादा का बजट नहीं दे सकते। जो 2018 में हमने बजट दिया था शॉर्ट टर्म का, वो इस वजह से था कि हमारी टर्म जून 30 से पहले खत्म हो रही थी, मई में खत्म हो रही थी, और उस वक्त हमने फैसला किया कि मुनासिब नहीं है कि हम दें। इस वक्त तो हम 13 अगस्त तक ये टर्म है, 13 या 12 या 13 अगस्त जो भी है ये टर्म है, तो ये पूरे साल का बजट है। दूसरा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप कह रहे हैं कि बच्चे की पैदाइश पर दिए आते हैं। हम ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सारे ये न्यूट्रिशन के पैसे देती है। हम भी जो 1000 डे प्रोग्राम हमारा है ना, वो इसलिए नहीं देते, लेकिन न्यूट्रिशन के पैसे देते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, दोनों सवाल माजरत के साथ थोड़ा सा। अच्छा, मेरी गुजारिश होगी, काफी दोस्तों ने हाथ उठाया हुआ है, तो छोटा सवाल करें तो मुख्तसर हमको सबको मौका मिल सके। वकास बाकर साहब। लेकिन वो नंबर्स होंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, यार अगर कोई निकाल दे मुझे जल्दी से, जी वो कर लेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हमने ज़्यादा कोशिश ये होती है कि गवर्नमेंट सिर्फ इन्वायरमेंट पैदा करे। और एक जो मैंने आपको बताया जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने पिछली मीटिंग में, आज से 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी, जिसमें 24 अरब रुपए का एनईडी यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क जो वो अप्रूव किया है, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जा रहा है। और मुझे एनईडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बताया, वो जब हम मीटिंग कर रहे थे सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के, उस पर काफ़ी हमारी बहस मुबाहिसा हुआ, और उन्होंने मुझे बताया कि 50% जो उसकी ऑक्यूपेंसी है वो इस वक्त कमिटेड है। एक ही कंपनी कह रही हम दे रहे हैं, और ये लोकल कंपनी है। तो वैसे 741 मिलियन है, लेकिन ये 25 अरब का मैं कह रहा हूँ ना, आप फैसिलिटेट करते हैं। हमने क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी लाई है, हमारे बाकी डिपार्टमेंट में भी आईटी या टेक्नोलॉजी यूज होती है,
لیکن اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو سب سے اچھا کام ہم جیسے میں نے بتایا آپ کو کر رہے ہیں وہ NED ٹیکنالوجی پارک ہے جو کہ 24 ارب روپے کا 24 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں. ایک کویتی کمپنی ہے جو کہ کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی جو میرا خیال ہے سعودی عرب کے بعد سب سے بڑی انویسٹمنٹ سعودی اتھارٹیز کے بعد سب سے بڑی انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے مڈل ایسٹ کی, وہ اس کے اندر ہمارے ساتھ پارٹنر کر رہی ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ آلریڈی اس میں انٹرسٹ 50% کے بغیر کچھ کہے ہوئے لوگ آگے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اور زیادہ اس پہ کریں گے لیکن کم نہیں کیا ہوا ہے. مظہر عباس صاحب. ایک سوال کریں گے بڑی مہربانی. اچھا پہلے میں سیف سٹی کا دے دوں, دونوں جواب دے دیتا ہوں. سیف سٹی کا آپ کو جواب دے دوں. سیف سٹی فلکچویٹ کرتی رہی پرائز کافی, اور یہ 30 ارب سے ایکسیڈ کر گئی تھی, اور اس وقت وہ ڈالر فلکچویشن میں شاید اور زیادہ ہو جائے. روم ہمارے پاس ڈسپائٹ دیٹ پچھلے سال ہم نے 10 ارب 9 پوائنٹ سم تھنگ رکھے تھے اس پہ, لیکن میں ایڈمٹ کروں گا کہ کیپیسٹی ایشوز ہیں کہ اس کو ایسا کنسیو کرنا یہ صرف کیمرے اور خرید کے لگا دیں اور اس کو کوئی کام نہ ہو. تو میں نے خود اس پہ بڑا سٹریس کیا کہ نہیں جی پہلے مجھے ڈیمونسٹریٹ کر کے دو. ہم نے ایگزیکٹ اماؤنٹ 1.6 بلین ہے, کتنا ہے یاد ہے آپ کو؟ کیبنٹ نے اپروو کیا تھا وہ جو انٹری ایگزٹس کے لیے, ہاں 1.5 ارب کا کچھ تھا. کراچی کے 22 انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں میرا خیال ہے. ان 22 ایگزٹ انٹری پوائنٹس پہ وہ سسٹم میں نے ان کو ٹارگٹ دیا ہے کہ یار ہماری ٹرم اگست میں ختم ہو رہی ہے, اس سے پہلے وہ اس پہ کام چل رہا ہے, ختم کر کے دو کہ آپ مجھے ڈیمونسٹریٹ کرو کہ واقعی مظہر عباس صاحب آتے ہیں کراچی جب تو مجھے پتا ہو, اور جب جاتے ہیں کراچی سے تب بھی پتا ہو. اگر گاڑی کی اگلی وہ یہ کہتے ہیں گاڑی کی ڈگی میں ہے یا گاڑی کی پچھلی سیٹ میں تو نہیں ملیں گے, اگلی سیٹ پہ جو ہے وہ ہر ایک کو آئیڈینٹیفائی کریں, مطلب یہ ہو فیس ریکگنیشن پراپر ہو. نہیں تو کیمرے لگا دینا تو ایسے بہت لوگوں نے لگائے ہوئے, تو وہ اگین میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اس میں کیپیسٹی ایشوز کی وجہ سے ہماری یہ ڈیلے ہوا ہے, لیکن اب انشاءاللہ آئی ہوپ کہ وہ اگست میں ڈیلیور کر دیں وہ چیز, اور اس کے بعد ہم اس پہ فنڈنگ ہم نے رکھی بھی ہے. پانی کیوں نہیں آتا؟ ایک تو پانی کم ہے کراچی کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے, ہم سب کو پتہ ہے, تو اس وجہ سے وہ بارہ بندی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. چوری بہت ہوتا ہے, ویسٹ بہت ہوتا ہے, جو دونوں چیزیں. میں آپ کو بتاؤں انفارچونیٹلی ابھی واٹر بورڈ کو اس لیے کہ ہم نے جب ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے کام کیا, اور اب وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج امپرومنٹ پروجیکٹ کافی کتنا ٹوٹل اماؤنٹ ہے یار 600 ملین ہے کہ 600 ملین ڈالر کا, بٹ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تب تک پیسے نہیں دیں گے جب تک آپ اس میں جب تک آپ گورننس پراپر نہیں کریں گے. اب وہ گورننس پراپر ہوئی ہے, ہم نے اس کا بورڈ بنایا ہے جو کہ پرائیویٹ لوگوں پہ مشتمل ہے. مارکیٹ سے ہم نے تھرو کمپیریٹو پروسیس اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہائر کیا ہے, وہ ایک سرکاری افسر ہی ہے جو کمپیٹ کر کے اور اس کو وہ نوکری ملی. اور جیسے میں نے کہا وہ کارپوریٹ بورڈ ایک بنایا ہے, جب لا پاس کیا ہے جس کے اندر یہ چینجز کیے ہیں, تو یہ ساری یہ پرابلمز ہیں جو آپ کی لیگیسی ایشوز ہیں واٹر بورڈ کے ساتھ. اور K4 کا میں بڑی کلیئرلی کہتا ہوں K4 کی بات, یہ کہ K4 کی جو ناکامی ہے اس میں سب سے بڑی وجہ واٹر بورڈ کی انفیشنسی اور کیپیسٹی ایشوز ہے واٹر بورڈ کے. پہلے دن سے وہ غلط انہوں نے اس کو چلایا ہے. قاضی آصف صاحب. $266 بلین, بلین ڈالر نہیں ہے, 266 ہے.
اچھا کئی صاحب سب سے پہلے تو نمبرز آپ کے معذرت کے غلط ہیں. $4 بلین آج کل کے حساب سے 4 × 3 1200 ارب روپے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 266 ارب روپے کتنے ڈالر ہوں گے دیکھ لیں. 1 بلین بھی نہیں ہوگا نا آج کل کے حساب. 300 روپے کرتے ہیں نا تو 1 بلین ہو گئے 300 ارب, تو 266 ارب روپے 1 بلین سے کم ہے. نمبر 1 4 بلین نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, 266 ہے, 400 ارب نہیں ہے. سیکنڈلی جو فورن پروجیکٹ اسسٹنس ہے. سیکنڈلی اب آپ مجھے بتائیں حل کیا ہے. ہمارے پاس جو ٹوٹل انویلپ موجود ہے اس میں ہم 380 ارب روپے کی اپنی بجٹ بنا سکتے ہیں. ہماری ریکوائرمنٹ اور بہت زیادہ ہے, تو آپ کہاں سے پیسے لائیں گے؟ تبھی آپ کو بورو کرنا پڑتا ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو ہمارا بوروئنگ کیپیسٹی ہے جو کہ NEC نیشنل اکنامک کاؤنسل اسپیسیفائی کرتی ہے صوبوں کے اوپر, ہم اس سے بھی بہت نیچے ہیں. لیکن یس ہمیں آگے جا کے اپنی ریسورسز اور بڑھانی پڑے گی. آپ یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے, حکومتیں بورو کرتی ہیں اور پھر وہ بورو کرنے کے بعد پروجیکٹس لگا کے ان میں سے پیسے ارن کر کے فیسلٹی زیادہ پرووائڈ کر کے ٹیکسیشن جب بڑھتی ہے تو وہ پیسے واپس کرتی ہیں. تو اتنی کوئی وہ یہ مطلب سوال تو ضرور بنتا ہے کہ کہاں سے آئے گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی وہ یہ پروجیکٹس ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. اگر ہماری اپنے ریسورسز اتنے ہوتے ہم بورو نہیں کرتے, لیکن آپ کے اتنے ریسورسز ہیں نہیں. دو جانتے ہو یار میں وہی چاہتا شاید سمجھا نا انگریزی میں کری تیری تقریر پانی پڑھ کے تک کانٹرڈکٹ کہو پر ॾिसो इहा जेकी आहे क्रिटिसिज़म इहा थींदी आहे बजट पढ़ण में. ऐं जॾहिं आउं वाइंडिंग अप कंदो आहियां ऐं उर्दू ऐं जो उर्दू में जब मैं वाइंडिंग अप करता हूँ तब मैं ज़रूर सिंधी और उर्दू दोनों ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, अंग्रेज़ी बहुत कम करता हूँ. उस वक्त बजट प्रेजेंट करते हुए आप एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं. वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से अंग्रेजी में प्रेजेंट करना बेहतर है. इस पर क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को मना तो नहीं कर सकते ना, क्रिटिसाइज करते हैं लोग. ये बहुत सिंपल इसका जवाब है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है. तो क्रिटिसिज्म अंग्रेजी में पेश करने में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को सबको उसको बताना होता है. और मैं वो बजट की टर्मिनोलॉजी प्लस जो उसके नंबर्स में खुद थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल हूँ. सीधी सी बात ये है. बाकी बात हो गई कि मेरे भाई पूरा सिंध आपका डूबा था, पानी पूरा सिंध से ही इवैक्यूएट किया हमने. बम्पर बीट क्रॉप हुआ है, सारे प्लग्स जो थे हमने हमारे इरिगेशन सिस्टम के वो हमने ब्रीचेस है वो प्लग किए. हमने रोड्स की इरिगेशन का टोटल अमाउंट मुझे ये 25 अरब तो हमारी प्रोविंशियल ADP है ना. फिर एग्रीकल्चर की स्कीम्स है आपकी बहुत सारी. तो ये अगर अगेन पढ़ेंगे आप किताब जो भी पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा, आप दूसरों की बात कर रहे थे कि उन्होंने मेरा ख्याल है शायद पूरी तरीके से पढ़ा नहीं. और अंग्रेजी की माजरत जब वाइंडिंग अप करूंगा ना इंशाल्लाह, अगर वो तहम्मुल से करने दी मुझे जैसे इस दफे बहुत सालों बाद करने दी थी, तो वो शायद 3-4 घंटे ही बात करूं, इसलिए कि बहुत चीजें हैं. पूरे 5 साल का हिसाब मैंने आवाम को देना है. अमीर जुमरो एग्रीकल्चर सब्सिडी बहुत कुछ है, वो हमने अभी बीट के लिए दिए. सुमरो आपका
अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो बात की, यस इश्यूज हैं, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा इश्यूज नहीं है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है जिस तरीके से पेश किया जा रहा है इसको। हमारे इतराज रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑडिट वाले, मेरे से 2 दिन पहले ऑडिटर जनरल भी मिलने आए थे। ऑडिट वाले हैं, आपको पता है वो क्या करते रहे हैं हमारे साथ? अगर 100 रुपए का बजट हमारा है और किसी और सूबे का 100 रुपए का बजट है, तो हमारे 80 रुपए की ऑडिट करते हैं, और 80 रुपए में से अगर 20 रुपए की उनको घपला नजर आता है तो कहते हैं 20%, 20 अरब खा गए, या जो भी है वॉटेवर। किसी और सूबे की 10 रुपए की ऑडिट करते हैं, और उसमें 8 रुपए अगर कहा जाए तो कहते हैं इनके तो सिर्फ 8 अरब है, इसका तो 20 अरब है, जबकि उनका 80% होता है ऑडिट पैरेज में और हमारा 20%। तो ये है, तो परसेप्शन अनफॉर्चुनेटली हम अपना दूर नहीं कर सके, है प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन हमने डिलीवर भी किया है। हमने इस सूबे के अंदर, अगर आप देखें, इधर बहुत लोग आए हैं, अनफॉर्चुनेटली ये फ्लड्स की वजह से फिर हमारे रोड वोड काफ़ी ख़राब हुए हैं। जो कराची से बाहर निकले हैं या जो बाकी सूबों से आए, वो ये कहते हैं यार हम तो टीवी देखते हैं, आप लोग, आप सब दोस्तों की मेहरबानी है कि वो तो, हमें लगता है कि जिंद में तो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और एक हु का आलम होगा, कोई बंदा भी नहीं होगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। सिंध इज एज गुड और एज बैड एज एनी द पार्ट इन द कंट्री, आई थिंक बेटर देन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मेरा ये ख्याल है। मैं खत्म कर देता हूँ, दोनों बता, वो बता रहा हूँ ना यार, अभी सब्र तो करो। गवर्नेंस की आपने बात की ना, मुझे हर दफे हमारे ऊपर ये तो एक परमानेंट आ गया, हम भी इसको यार बहुत रीसेंट बता देता हूँ आपको, 9 में हुई थी ना, पूरे पाकिस्तान में हुई थी। मैं ये गारंटी से कह देता हूँ, कह सकता हूँ कि हमने उस दिन घंटों में मामला अंडर कंट्रोल लाए। अगर आप में से कोई 9 मई की रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे शारा फैसल पे गया होगा, तो शारा फैसल एक वॉर स्ट्रिकन एरिया का मंजर दे रही थी, गाड़ियां जली हुई थी वहाँ पे, ये आपके बिल बोर्ड्स जले हुए थे। मैं खुद गया था, सारी रात काम करके, मेरे ये सिर्फ डायरेक्शन थी कि सुबह जब लोग अपने काम पे जाएं तो वो कुछ ना देखें, और सुबह 6-7 बजे तक 80-85% क्लियर कर दिया और 11 बजे तक कंप्लीट की। ये गवर्नेंस यही और क्या होती है यार? मतलब गवर्नेंस सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होता है, गवर्नेंस ये भी होती है कि जब अच्छा काम हो बताए। कैश डेवलपमेंट लोन की आपने बात की, पुराने कैश डेवलपमेंट लोन से मुझे एग्जैक्ट नंबर्स देखने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने कई बार फेडरल गवर्नमेंट से, ना सिर्फ अभी, बाकी सूबों को भी रहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक तरीके कार है, उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कि हम इनको प्री पे करना चाहते हैं, यानी वो बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट, अच्छा आजकल तो खैर इंटरेस्ट से भी ज्यादा हो गया ना, 90s में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, तो 17-18% पे वो लोन्स लिए हुए थे, तो वो 17-18% पे दे रहे थे उस पर इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो हमने कहा कि जी हम इसको वापस करके रीफाइनेंस कराना चाहते हैं, हमें इजाज़त नहीं दी गई, प्रीपे नहीं करने दी गई। इसलिए ये प्रॉब्लम ना सिर्फ हमें है बल्कि सारे सूबों को होता है। फेडरल गवर्नमेंट अगर ये कहे, देखें अगर कोई एक शख्स फायदा उठाता है, नुकसान उठाता है, तो किसी का फायदा हो रहा होता है। इस सारे कहानी में फेडरल गवर्नमेंट का फायदा है, और वो अपनी कहानी रोकती है कि हम नहीं कर सकते। संजय साधवानी तो साहब, ये आपको, और ये सारे सूबों के साथ होता है। संजय साधवानी साहब, अच्छा पहले तो बताऊं, बसेस या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, यस
12-13 अगस्त को ये टर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे भी हम ही कंटिन्यू करेंगे. आप उसकी वो परेशानी आप ना उठाएं, वो परेशानी हमारे पास रहने दें, और इंशाल्लाह ताला उस परेशानी से हम बड़ी सुरखरू होकर निकलेंगे. तो ये आप परेशानी ना उठाएं कि 12 अगस्त को ख़त्म नहीं हो जाएगा. इंशाल्लाह अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस होंगे और फिर सुरखरू होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, और जहाँ से काम छोड़ा है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे. और हम ऐसे काम इंशाल्लाह करके जाएंगे. वो जो 2 महीने होंगे ना केयरटेकर सेटअप वाले, उसमें भी वही मोमेंटम चलता रहेगा. तो हम आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब गए और कब आए. ये सबसे पहले. दूसरी बात देखिए, इसमें मैं आप लोगों से, आप मीडिया एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है. मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आपने जो अभी कहे कराची में वडेरों का कब्जा, एक तो संजय आप भी सिंधी बोलते हैं, आप सिंध से ताल्लुक रखते हैं, बहुत दोस्त हैं जी. वडेरे का मतलब आता है किसी को? उन्हें नहीं आता. वडेरा होता है वडड़ो, यानी वडो, बड़ा. हम बड़े की इज्जत करते हैं, इन्होंने इज्जत नहीं करना सीखी. प्रॉब्लम ये है. अब मैं इस ऐसे आदमी को आदमी क्या कहे? मैं आपसे कहूंगा इस पे किरदार अदा मीडिया करे. मैं तो ये कहूंगा कि मैं अगर मैं कहीं किसी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करूं, मुझे टोके, मुझे रोके. मैं भी गलती कर सकता हूँ, हर एक आदमी, ये इंसान गलती का पुतला है. लेकिन एक शख्स या एक कुछ लोग कंटिन्यूसली ये गलती करते हैं, और मीडिया उस गलती को दुरुस्त करने की बजाय उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करती है. और आप बड़े मतलब कहते हैं जी देखा, एक और आगे इसने फिर से एक बदतमीजी कर दी. वो एक बड़ा बदतमीज जो था, उसको तो हिसाब लगे छोटे मोटे बदतमीज है, इनको भी हम लपेट लेंगे जल्दी. सबके नाम लिखे खावर. यार अब फिर वही देखिए, मैं इसके सवाल का जवाब दे चुका हूँ. आपकी अपनी रिसोर्सेज होती है ना. आप हुकूमत जब चलाते हैं तो बोरोइंग इज नॉट बैड जब तक आप अपने लिमिट के अंदर रहें. जब आप लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं देन बोरोइंग इज बैड. और मैं फिर वही जवाब देता हूँ कि हमारी बोरोइंग इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, उससे बहुत कम है. हम बोरो, अच्छा आपको कोई शख्स ऐसे ही कर्ज नहीं देता. आप समझते हैं कि वो कर्ज बड़ा आसान है और मिल जाता है. कर्ज देने से पहले वो चेक करते हैं कि आप अभी ये जो IMF के साथ सारा मसला चल रहा है, वो क्यों चल रहा है. वो इसीलिए चल रहा है कि वो चेक करते हैं कि भाई रीपेमेंट आप कर भी सकते हैं कि नहीं. तो हम जो कर्ज लेते हैं, और हमने ये कर्ज ऐसा थोड़ी कि मैंने फोन किया किसी को कहा उसने जी $2 अरब भेज दिए. एक पूरा प्रोसेस चलता है. और वो सब देख के तो मैं आपसे फिर मतलब टू गिव अ शॉर्ट आंसर कि हम अपने रिसोर्सेज जब पूरे नहीं होते तो आदमी कर्ज लेता है, हुकूमतें कर्ज लेती हैं. सबसे ज़्यादा कर्ज इस वक्त दुनिया में अमेरिका का है, अमेरिकन गवर्नमेंट का है, ये मैं आपको बता दूं. राइट, मेरा ख्याल ये सही होगा, ये मेरा ठीक है जी. तो वो कर्ज लेती हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज उन कर्जों से प्रोजेक्ट्स करके, उन कर्जों से फैसिलिटेट करके लोगों को अपनी इनकम बढ़ाती हैं, ताकि लोगों की आज से 10 साल पहले हमारी बजट आज 2.2 ट्रिलियन की, आज से 10 साल पहले ये 600-700 अरब रुपए थी. तो आप ये सोचें ना, ये इस पे परेशान नहीं हुआ करें. ये चीजें इस तरीके से चलती हैं. शॉर्ट आंसर नहीं दे सकता मैं. नाम लिखा हुआ था. फिर से दो मेरे पहले दूसरा सवाल करते मैं पहले को जवाब सोचने नहीं बता दें. नहीं ऐसी चीज नहीं थी. नंबर 1 आपने ये अमाउंट देते हैं जो हमारी फेडरल रिसीट्स हैं वो 1055 बिलियन बजटेड थी. इस वक्त तक हमें 905 अरब रुपए मिल चुके हैं, और 1.0 मतलब
جو بجٹ اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں NFC میں اس سال، جو بجٹ اماؤنٹ ہے، اور یہ کافی سالوں بعد ایسا ہوا ہے. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ کچھ ایکسٹرا ٹیکسز لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ریسورس بڑھی ہے. باقی کیش ڈیولپمنٹ لونز کا میں چیک کر لوں گا، ایسی کوئی چیز ہے مجھے میرے اس میں نہیں ہے علم میں بتانا. میں چیک کر لوں گا نا، کہیں ہوگی تو میں کر لوں گا اس پہ معلومات. عاجز جمالی صاحب. جی بھائی. یہ صرف ایجوکیشن میں کوئی 2200 جابس تھی ٹوٹل ہوگا، یا نمبر نکال کے مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن میں نمبر نکال کے اس کو کہیں تشہیر کر دیں گے اس کی ایگزیکٹلی نئی جابس جو کریٹ کی ہیں ہم نے. سیپرا والا دیکھیں، یہ ہمارے بہت پہلے سے ڈیمانڈ تھی. الیکٹریسٹی ایک آرٹیکل 151 ہے نا، 157 ہے، میں بھی بتاؤں گی 157 ہے الیکٹریسٹی کا، جو کہ صوبوں کو اور وفاق کو دونوں کو ذمہ داری دیتا ہے، اور خاص طور پہ ود ان پروونس ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن تو 100% صوبوں کا ہے. اس وجہ سے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم، اور یہ ہم نے پہلے بھی ایک بار کوشش کی تھی، ہم کامیابی نہیں ہوئی تھی، اب ہماری کامیابی ہوئی ہے کہ ہم اپنا قانون بنائیں، خود ٹیرف سیٹ کریں، ہم بلک میں بجلی خریدیں. اور میں بھول جاتا ہوں اتنے سے. اچھا سب سے پہلے گھر سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے 2600 میگا واٹ، بجلی گھر سارے پرائیویٹ سیکٹر نے بنائے ہیں، سرکار کا کوئی بجلی گھر نہیں ہے اس میں. تو جو پروفٹ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ خود پھنسے ہوئے ہیں IPP میں. وہ IPP نہیں، نئی IPP نہیں، پرانی IPP ٹھیک ہے، وہ سرکل ڈیٹ میں پھنسے ہوئے، مطلب جو نئی IPP ہے وہ بھی کسی سرکل میں گھومے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جو سرکل مشہور ہے نا، جب IPP آپ سوچتے ہیں نا انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ، تو آپ کو ایک دم سرکل ڈیٹ نظر آتی ہے، اور جو نئی IPP بنی ہے وہ بھی ایک سرکل میں خیر یہ تو مزاق. تو وہ ہے سارے پرائیویٹ سیکٹر کے. ہاں، کوئلے کا جو پہلا بلاک ہے، بلاک 4 ہم نے بنایا تھا، اس کی 54% اونرشپ سندھ حکومت کی ہے، اور اس کے اندر ابھی تک ڈویڈنڈ ڈکلیئر نہیں کیا کمپنی نے، تو اس لیے فائدہ نہیں ہوا. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے خود میٹنگ لی تھی، وہ ڈویڈنڈ ڈکلیئر کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کے جو اب وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گا. ایک اسٹرکچر ہوتا ہے کہ لون لینے کے لیے نا، میں جو آپ کہہ رہے تھے نا، لون لینے سے پہلے وہ اتنی ساری، اب آپ کو پتہ ہے ہم پیسے، کمپنی پیسے بنا رہی ہے، لیکن نہ پرائیویٹ سیکٹر والا جو ڈیولپر ہے ہمارے ساتھ، نہ حکومت سندھ، یعنی 54% ہمارا ہے، 46% پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. کوئی بھی 1 روپے اس میں سے نہیں نکال سک رہا، اس لیے کہ وہ جو لون جنہوں نے دیا ہے نا، انہوں نے کہا پہلے آپ ہماری شرائط پوری کریں گے پھر آپ ڈویڈنڈ دیں گے، تو اس وجہ سے ڈویڈنڈ نہیں دے سکے اس میں. لیکن حکومت سے، اور آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری بجلی، یہ تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. وہ جاتی ہے نیشنل گریڈ میں اور پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. لیکن تھر کے اندر اسلام کوٹ تحصیل جو ہے جہاں پہ یہ ساری کول مائنز ہیں، اس کے لیے ہم نے 100 یونٹ تک جو بھی کنزیومر ہے اس کا بل حکومت سندھ دیتی ہے. سیکنڈلی رائلٹی جو ابھی ہمیں انشاءاللہ مل جائے گی، وہ ساری اگین وہ جو یہ سارے ہوتے ہیں نا، میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جاؤں گا کہ جب آپ یہ پروجیکٹ جو ہے $2 ارب کا پروجیکٹ ہے ٹوٹل جو گھر والا، تو 2 ارب تو میری جیب میں نہیں تھے، یعنی حکومت کی جیب میں نہیں تھے کہ کرے، تو ان کو چائنیز بوروئنگ ہماری میجر ہوئی ہے. ہمارے اپنے تو ایکوٹی کے کتنے ہیں یار اس میں، مجھے خیر وہ چھوڑ دیں، اب وہ پورے مجھے یاد نہیں ہے نمبرز میں، غلط بتاؤں گا آپ کو. تو جو رائلٹی ہے وہ بھی ابھی تک بلاکڈ ہے، لیکن وہ رائلٹی کا اچھا خاصا اماؤنٹ ہے
اور حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ رائلٹی کا پورا اماؤنٹ تھر میں خرچ ہوگا. تو وہ وی ول انشاءاللہ ٹیک کیئر آف پیپل اینڈ وی ہیو بین ٹیکنگ تھر. سنجے بیٹھا ہے ادھر, میں بدلا ہے کہ نہیں بدلا یار تھوڑا بہت. یہ اس نے اخباری یہ نا بلال صاحب انٹرسٹی ٹھٹا کراچی والی بس روٹ کا میں چیک کرا لیتا ہوں. میں منسٹر صاحب بھی بیٹھے سن رہے ہیں, کیا کرائیں گے. یا مختصر کرے سوال بلال صاحب. ہاں نہیں, لائف اسٹاک کی ہماری کافی سکیمز ہیں ابھی اس وقت. مجھے نہیں, میں نے تو خود انوگریٹ کی تھی ابھی جا کے لائف اسٹاک بریڈنگ کی ادھر کورنگی میں جا کے اسکیم, اور منسٹر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹ ڈیٹیلز ابھی آف دی کپ انشاءاللہ کریں گے. وہ ہے, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لائف اسٹاک کے لیے نئے بریڈنگ کے, اور میں ایک کام کروں گا لائف اسٹاک بیکاز یو ہیو انٹرسٹ ویری گڈ. مجھے خوشی ہوئی ہے اس سوال پہ. میں منسٹر انفارمیشن سے کہتا ہوں کہ منسٹر لائف اسٹاک کو ایک پریس کانفرنس کرائیں تاکہ وہ لائف اسٹاک کی پوری بات کریں. یہ کرا لیں جلدی. اکرم صاحب آپ ملنے کی امید ہے 30 جون تک. دیکھیں ہماری جو سندھ ریونیو بورڈ, وہ تو ہم انشاءاللہ ٹارگٹ پہ آئیں گے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں ایشو یہ ہوا تھا کہ کورٹ کیسز ہیں جس کی وجہ سے جو ملتا ہے وہ انفراسٹرکچر سیس ہمیں, اس کا 50% وہ کورٹ میں جمع کراتے رہے. اس وجہ سے تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم کورٹ کیس انشاءاللہ ہم جیتتے ہیں تو وہ سارے پیسے ہمیں, ہائی کورٹ میں ہم جیت چکے ہیں, وہ سپریم کورٹ چلے گئے, بڑے بڑے وکیل کرتے ہیں, وہ ادھر پھنسے ہوئے ہیں, تو ہمیں وہ انشاءاللہ ملیں گے. تیسرا ریونیو ہے, منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, اور یس پرابلمز آئی ہیں. ایک تو ریونیو کی جو ٹرانزیکشنز ہیں نا وہ کم ہوئی ہیں, اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ جو جنرل اکنامک ڈاؤن ٹرن ہوا ہے اس کی وجہ سے. اس لیے جب تک ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گی تو یہ ریونیو والوں کو بھی کمائی نہیں ہوگی. تو یہ ایشو تھا. اور لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے اسٹیمپ ڈیوٹی کو آٹومیٹ کر دیا ہے, اور اس کا فائدہ ہمیں نظر آیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور آئے گا. بٹ یو آر رائٹ کہ ادھر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنا شبیر لاشاری صاحب پھر سعید صاحب. اور کوئی باہر بھی ہے تو بلا لو یار. بالکل صحیح تھا جو یہ خبر پہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ٹائم پہ یہ سب ریہیبلیٹیشن اسکیمس میں یہ سب روڈ این جے کی ریہیبلیٹیشن کہیں پہ ہے نا, ٹائم لگو ہے. پرابلمس این تاکہ سمجھی سکو था जे क़िस्म जी बोल आई हिते अची वञो तव्हां जेके APCs ऐं इक्विपमेंट ते ॾिसो, हमने वो ख़रीदी थी और हमने सारी ख़रीदी हैं जो क्या कहते हैं उसको वहाँ से एक नाम क्या होता है, हाँ, और उनसे ख़रीदी हैं. उसमें इश्यूज जो भी आए थे वो हमने उन्हें वापस भेज के और उनको रिपेयर भी कराया है जहाँ पे प्रॉब्लम आए हैं. जो मिलिट्री ग्रेड का वेपन आ गया है और वो इतने अगेन बड़ा क्वेश्चनेबल है कि कितने अमाउंट का, और हमने अभी मांगा है इस वजह से मिलिट्री ग्रेड का वेपन ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें. वो हम बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, वो परमिशन मिलेगी तो हम वो मिलिट्री ग्रेड पैसे हमने रखे हुए हैं
वो हम खरीदेंगे ताकि उनका मुकाबला। सही साहब। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे इस वक्त नॉलेज में नहीं है। हाँ मैं कर लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह देता हूँ। नासिर शाह साहब भी बैठे सुन रहे हैं, शर्जील मेमन साहब भी बैठे हैं, दोनों मुझे बताएंगे। अच्छा रशीद मेमन साहब काफी ज्यादा फायदा ना मैं अच्छा कह रहा हूँ हाँ, भाई। सीएम साहब ने कहा है कि आज सबको टाइम देंगे। हाँ लेकिन अभी ये 5 बजने में 10 मिनट होंगे तो मुझे जाना है। 5 बजे एक मीटिंग है, तब तक मैं 2 घंटे पूरे बैठो और भी। यार बजी साहब आप सिर्फ 2 मिनट खामोश हो जाना। जी रशीद साहब अच्छा अच्छा देखें यार, इतने सवाल करो भूल जाता हूँ। नहीं मैं आउट ऑफ बजट हो जाता हूँ, मैं इतने सवाल याद नहीं रहते यार। यार मैं सिंध का अवाम जानता है सब कुछ, आपको पता नहीं है मेरा ख्याल है। खैर मैं बता देता हूँ, नहीं जानते मैं, मेरा ख्याल है मैं 3-4 बार बता चुका हूँ क्या है इधर के वो दो मेजॉरिटी इसमें लोन है, ठीक है। और ये इस पे तो 10 सवाल हुए और आपने कहा खैर 3.5 लाख घर का टारगेट रखा है, इसलिए कि जिस तरीके ये नहीं कि बाकी लोगों को हमने वो फैसिलिटेट किया हुआ है, वो अपने कच्चे घर बना रहे, लेकिन हम ये वो बिल्ड बैक बेटर वाली पॉलिसी के तहत थ्रू NGOs उनको चेक भी हो रहा है। हमारी कोशिश यही होगी कि इसकी स्पीड और बढ़ाई जाए और इससे ज़्यादा तेज़ होना अभी तक हमें पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। सैलाब तबाह तो एक उसने 2 हफ्ते में कर दिया, लेकिन वापस बनने में ज़रूर टाइम लगेगा, लेकिन हम उसकी फंडिंग अवेलेबल कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बाकी जो दूसरा सवाल आपका था, तो मेजॉरिटी लोन है, सिंध का अवाम जानना चाहता है, तो वर्ल्ड बैंक लोन ही देती है, वर्ल्ड बैंक ग्रांट्स नहीं देती है। तो इतने बार मैंने कहा उसको और मैं कैसे करूं, और कोई इसमें बुराई नहीं है। अगर आप इसको नेगेटिव लेके जाना चाहते हैं तो आपकी सबकी मर्जी होती है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने आपको बताया कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका के ऊपर है, तो क्या वो हम और लेकिन हम जो भी कर्ज ले रहे हैं, हम अपनी जो हमारे ऊपर दी हुई है जो भी हमारी सीलिंग है या लिमिट है, उससे बहुत नीचे है। साहब कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी कितने बोलती वने बाबा, इंशाल्लाह आए। शहीद बेनजीर केड़ी आ रही SMBBT के टाउनशिप में वो काफ़ी सारा ठाया वो ये हाँ सही था चौ उनके अगते न बताए सके आयूं। बड़ा उसका जो था हमारा ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हॉक्स पे के आगे की तरफ जो था, और उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम यही था कि एक्सेस उसकी बहुत मुश्किल थी। अब वो जो मारीपुर रोड हम बना रहे हैं, उससे हमें उम्मीद है कि एक्सेस बेहतर होगी ताकि वो वायबल बन सके पूरा प्रोजेक्ट। तो आपके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ स्कीम्स हमारी ज़रूर ऐसी हैं कि जो पीछे रह गई। 100% तो मैंने क्लेम करा ना कि हमने कहा। काजी साहब
بس زیادہ اچھی ہے مختصر. ہاں مجھے بجٹ ایٹ گلانس دے دیجیے گا. بجٹ ایٹ گلانس. ہاں جی. اچھا پہلے آپ نے کہا نا کہ ہماری اس وقت جو نمبرز ہیں ہم 37 ارب کے ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش جو یہ اسٹینڈرڈ ایک بات ہوتی ہے کہ کوشش کریں گے آسٹریٹی میجر سے خرچہ کم کریں کچھ بڑھائیں ویسے لیکن ہمارا اس وقت یہ پوزیشن ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے تو ہم تھرو ریونیو اسائنمنٹس 1.255 ٹریلین ہمیں امید ہے اور یہ بیس کرتا ہے 9.2 ٹریلین کی جو فیڈرل ریسورسز جو ہیں ٹیکسیشن ہے اس پہ امید ہے کہ ہمیں مل جائیں گے. یہی کہہ سکتا ہوں اس سال ہمیں مل گئے تو یہ ایک خوشائن بات ہے. سیکنڈلی آپ نے کہا بالکل لا اینڈ آرڈر پہ خاص طور پہ جو انلیگل لوگ ہیں اس شہر کے اندر اس صوبے کے اندر ان کے ایسے پرابلمز ہیں. ہم بڑی کلوزلی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ خاص طور پہ جو افغان ہیں ان کو ریپیٹریٹ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں لیکن یہ پرابلم ڈیفینیٹلی ہے اور اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور کل بھی جو واقعہ ہوا ہے ہمارے 2 پولیس والے شہید ہوئے اس ایک وہ اگین اس کے پیچھے انکوائری بھی میں کرا رہا ہوں کہ وجوہات کیا تھیں لیکن یہ بالکل ہمیں اس پہ مزید اور کام کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. پی ٹی وی لاسٹ 10 کوشچن ٹھیک ہے. باقی شرجیل آپ صاحب ذمہ دار ہو گئے ہو. نہیں مجھے نہیں یار اگین میں بھول نہیں گیا بجٹ کے اندر پوری ڈیٹیلز ہیں. ہماری جو سوشل پروٹیکشن یونٹ ہے اس کے اندر اسکیمز ہیں سبسڈی کی اور وہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے. اور آپ ایبسلیوٹلی رائٹ ہم نے عام آدمی خیال ایک تو ہم نے سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ بڑھائی ہے وہ آپ کو اس کا بھی علم ہوگا. پھر ہم نے جو منیمم ویج بڑھانے کے لیے سعید صاحب انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے اور وہ جلدی ہو جائے گی اس کے لیے بھی بات کی ہے. ہم نے جو ہے پور سوشل پروٹیکشن اکنامک سسٹینیبلٹی انیشیٹو پہ 17 ارب روپے ایک رکھے ہوئے ہیں اور جو جلدی میں مجھے ملا ہے وہ یہ ہے بٹ یہ پوری سوشل پروٹیکشن کی ہمارا سیکشن ہے جو اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک تھینک ہے یو. جو لوگ رہ گئے ان سے پرسنل اگلی دفعہ یار معذرت ان سے جی جو لوگ رہ گئے.